Namaste students, welcome to computer class. Now we are discuss about the lesson as lesson 2 number system. We are discussing number system means first we have to discuss the topic as what is the term data. The data comes from the word datum. Datum is a singular word and data is a plural word. Name, class, subject, each one having a datum. The group of collected all the items, they are represented as a data. Information means they given one of the meaningful sentence, that is called as information. Then data we have to represent in the computer as zeros or ones, and the zeros or ones are represented as a binary digit, that is a short form as a bit. The nipple as a collection of 4 bit and the byte as a collection of 8 bit. Then the word length as a referred to as a how much bit how much bit they can be processed by the CPU. They are referred as a word length. Then we have to discuss the topic is computer memory. Computer memory as a stored process of main memory and secondary storage. These are called as a computer memory. 1 kilobyte means they have to store 2 to the power 10. 1 megabyte means 2 to the power 20. Up to yottabyte 2 to the power 30. All the bits are to be converted all the characters are to be converted by the separate code. The code as the American Standard Code for Information Interchange. We have to press all the keys. The key has to be transferred that code. The code is called as this code is called as American Standard Code for Information Interchange. Each and every character having some values. For example, we have to press a blank space means they put a value as 32. Same thing, all those things. Then they are the different types of number system. We are seen. First one is a decimal, second one is a binary, octal, hexadecimal. Binary decimal means they have to store a base value as 10, 0 to 9 0 to 9 numbers we have to be stored. Binary means the base value is 2, so we have to store the number as zeros, ones, 0, 1. அதுக்கப்புறம் octal means 8, the base value is 8, so the number are to be present in 0 to 7. Hexadecimal base value is 16, so the number is present as 0 to 9. A to F, A has to be set as a 10 and B as a value as 11, C has to the value as 13, up to F is called as a value as 15. Each number system having a separate base values. The base values are called as the radixes. Next we have to discuss in the topic is decimal number system. The decimal number system, the base value 10, so the number present 0 to 9. We have to see in one example sum 1, 2, 3. Each value has to be multiplied by the positional value, base value into the positional value. Positional value means leftmost bit 0, 1, 2. 3 to the 3 க்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணோம் 0 and 2 க்கு மேலே நம்ம 1, அதுக்கப்புறம் 1 க்கு மேலே நம்ம 0 வச்சோம். இப்போ 1 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 2 plus 3 into 10 to the power 0. And the next thing we have to discuss in the topic is binary number system. Binary number system, the number having the values ones and zeros only. Okay, so the last bit is a leftmost bit and first bit is called as the MSB. MSB is the most significant bit and LSB is the least significant bit. So the positional value start the least becomes the value as 0. Okay, 0 க்கு மேலே நம்ம 1 போடுறோம், 1க்கு மேலே 2, 2க்கு மேலே 3. அப்போ 1ன்ற MSB வேல்யூக்கு இங்கே என்ன பொசிஷனல் வெயிட் வருது 3. ஓகேவா, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1 into 10 to the 1 into 2 to the power, இங்கே 2 வந்து பேஸ் வேல்யூ வந்து 2, ஸோ 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 to the power 2 plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0.
then we have to discuss the same as a octal value, and same we have to represent as a hexadecimal. Octal means base value 8, so we have to each number multiply by base value into positional value. The same has to be discussed in the topic as hexadecimal. The hexadecimal having the base value is 16, so the decimal value into positional value we have to multiply. For example 9 having the base value is என்ன 9ஓட பேஸ் வேல்யூ. இப்போ 9 நம்மளோட நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதோட இது ஆக்டல் நம்பர் எப்படி போடணும், பைனரி நம்பர்னா 1001. அதே இது 4ன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டெசிமல் எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன்டூ இந்த வேல்யூவாக மாற்றணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், 00100 இதை கொடுக்கணும். 2ஓட எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா 0010. இது மாதிரி நம்ம we have to given that number. நம்பர் சிஸ்டம் கன்வர்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது வந்து டெசிமல் டு பைனரி கன்வர்ஷன். இது வந்து சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2 மெத்தடு அப்ளை பண்ணுறது. இந்த மெத்தடில் இது வந்து 65 டு த பேஸ் 10 இதை வந்து பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி நம்பர் டிவைடட் பை 2வால் டிவைட் பண்ணும்போது வர கோஷன்ட்டை இங்கே போடணும், ரிமைண்டரை இங்கே போடணும். ஓகேவா, கோஷன்ட் இங்கே, ரிமைண்டர் இங்கே. அப்போ கோஷன்ட் வந்து 32, ரிமைண்டர் வந்து 1. அடுத்து 32 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 16 இஸ் அ கோஷன்ட், 0 இஸ் அ ரிமைண்டர். அகெயின் 16 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 8 இஸ் அ கோஷன்ட், 0 இஸ் அ ரிமைண்டர். அதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டு 1 வர வரைக்கும் நம்ம பண்ணணும். இந்த 1 தான் எம்எஸ்பின்னு எடுத்துக்கணும். லாஸ்ட்டு வர 1 வந்து இந்த சைடு வர 1, இந்த 1 தான் நம்ம எம்எஸ்பி, இந்த 1 எல்எஸ்பி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ 1 எம்எஸ்பியிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 1 0 0 0 0 இத்தனை 0 இருக்குது, 5 zeros. இப்போ 1 போட்டு 5 zeros போட்டு லாஸ்ட் 1 போட்டு இந்த ப்ராக்கெட் போட்டு 2ன்னு போடணும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன மெத்தட் பார்த்தோன்னா சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2 மெத்தடு. இப்போ என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸோடு எடுத்துக்கிறோம். அந்த 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதால் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க 1, 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் என்ன எடுத்திருக்காங்க 1, 2, 2 ஸ்கொயர்னா 2 4, அப்புறம் 2 க்யூப்னா 8, 2 பவர் 4னா 16, 2 பவர் 5னா 32, 2 பவர் 6னா 64. ஓகேவா, இப்போ நம்மளுக்கு இருக்க நம்பர் வந்து 65. ஸோ அது கம்மியாக இருக்க நியரஸ்ட், அது சேம் நம்பராக இருந்தால் சேம் நம்பர் எடுத்துக்கலாம், ஆர் அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கணும். இப்போ 65க்கு நியரஸ்ட் 65 சேம் நம்பர் கிடையாது. 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸில் 65 அப்படின்ற நம்பர் நம்மளுக்கு வராது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ நியரஸ்ட்டாக இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் 64 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம எதால் சப்ராக்ட் பண்ணுறோமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், 1 1ன்னு போட்டுருணும். இப்போ 65 எதால் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம், 64, அந்த இடத்துல நம்ம 1ன்னு போட்டுக்கிறோம். அகைன் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது, 1. இப்போ 1 எதால் பண்ணால் 0 வருதுன்னு பார்க்கணும். அகைன் நம்ம 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸில் 1 இருக்குது. அப்போ 1 1ஆல் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 0ன்னு வந்துடும். அதனால் எதால் இப்போ 64ஆல் மைனஸ் பண்ணால் 1ன்னு போட்டோம், இங்கே 1ன்னு போட்டோமா. இப்போ 1ஆல் மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே என்ன பண்ணுறோம், 1ன்னு போட்டோம். இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும், 0 0 0. இப்போ ரிமைனிங் இருக்க 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸில் 0 0. இப்படி பண்ணாலும் சரி அப்படி பண்ணாலும் சரி ஆன்சர் வில் பி த சேம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெசிமல் டு ஆக்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தோம். 65 நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆக்டல் ரெப்ரசன்டேஷனால் டெசிமல் நம்பராக கொடுத்துருவாங்க. அதை ஆக்டல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், டிவைடட் பை 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ 8ஆல் டிவைட் பண்ணால் 8ஆல் கோஷன்ட் என்ன வருதோ அது இங்கே போடணும், ரிமைண்டர் வந்து இங்கே போட்டுறணும். அப்போ 8 8 64, 8 இங்கே போடுறோம், ரிமைண்டர் வந்து 1 இங்கே போட்டுறோம். அப்புறம் அகைன் நம்ம 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், 10. இப்போ 108. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸா டெசிமல் நம்பரை நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிவன் டெசிமல் நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணோம், எக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் நம்பரை அதால் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா, இப்போ ஆக்டல் நம்பர்னா 8ஆல் டிவைட் பண்ணணும். பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, எக்ஸா டெசிமல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணணும், அதோட பேஸ் வேல்யூட. அப்போ பேஸ் வேல்யூ என்னது 16. அப்போ 16ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல டெசிமல் நம்பரை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ எக்ஸா டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அதோட பேஸ் வேல்யூ என்னது 16. இப்போ 16ஆல் டிவைட் பண்ணால் 1 டைம், ரிமைனிங் 15. 15 நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப்ன்ற வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க. 1ன்னு போட்டு எஃப் 15ஓட எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ என்னது எஃப் தானே, அதனால் எஃப்னு போட்டிருக்கோம். ஓகேவா,
இது வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். இந்த 0 ஃப்ராக்ஷனல் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். 0.2 அப்படின்னா இன்ட்டு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அகைன் அந்த 4 அந்த 8 அப்புறம் 16 இதே மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே போகிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க நம்பரை இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைனரி நம்பரை கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு டெசிமல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ கீழே பைனரி நம்பரை நம்ம போட்டுக்கணும். அது கீழே என்ன பண்ணணும் பொசிஷனல் வேல்யூவை போடணும். பொசிஷனல் நோட்டேஷன். அப்போ 1க்கு 2 பவர் 0 எல்எஸ்பிக்கு 2 பவர் 0 அடுத்து 1 2 3 4 5 அப்புறம் அதோட பொசிஷனல் வெயிட் எழுதிக்கிறாங்க. இதோட 2 பவர் 0னா 1 2 பவர் 1னா 2 2 ஸ்கொயர்னா 4 2 க்யூப்னா 8 2 4னா 16 2 பவர் 5னா 32 இதை நம்ம போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணால் 1 இன்ட்டு 32 1 இன்ட்டு 32 அப்புறம் 1 இன்ட்டு 16 1 இன்ட்டு 8 அப்புறம் 0 இன்ட்டு 4 0 அடுத்து 1 இன்ட்டு 2 அப்புறம் 1 இன்ட்டு 1 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வருது 32 16 8 இங்கே 4 இருக்க இடத்துல நம்ம 0 போட்டுக்கிறோம். அடுத்து 2 1 இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக ஆட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துடும். இது வந்து என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பைனரி நம்பர் கொடுத்து டெசிமல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னால் இந்த மாதிரி பண்ணணும். அடுத்து பைனரி நம்பராக கொடுத்து ஆக்டல் கன்வர்ஷனாக கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைனரி நம்பர் 0 1 2 3 7 இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி நோட்டேஷன் தான் இது. 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 10 0 0 10 1 0 0 10 அதுக்கப்புறம் 0 11 100 101 110 அப்புறம் 111 இதுதான் வந்து ஆக்டலோட இந்த ரெப்ரசன்ட். ஓகேவா? அப்போ கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பரை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 3ஆக டிவைட் பண்ணிக்கணும். அப்போ 3 3ஆக டிவைட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? லாஸ்ட்டு 3 நம்பராக எடுத்துக்கணும். 3 நம்பராக எடுக்கும்போது 0 1 0 1 1 அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறாங்க 0 1 0 அடுத்து 0 1 1 ஓகேவா? இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ லாஸ்ட் உங்களுக்கு 1 ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் 3 நம்பர்ஸ் வேணும். 3 தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். அப்போ லாஸ்ட் எனக்கு 2 1 ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு மிஸ் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் புட் அ 0 லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் 0 வந்து போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் 2 zeros கூட இங்கே போட்டுக்கலாம். லாஸ்ட் நான் சொல்கிறது எம்எஸ்பி சைடு 1 மட்டும்தான் இருக்குது. ஒரே ஒரு 1 மட்டும் தான் இருக்குது இல்லை ஒரே ஒரு 0s மட்டும் தான் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் 2 3 zeros மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? 3 நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் 0 1 1 அப்படின்னா அதோட பைனரி வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும். 0 1 1க்கு என்ன இருக்குது 1 1 0 2க்கு என்ன பைனரி வேல்யூ இருக்குது 0 1 0 0 1 0க்கு 2 அடுத்து 0 1 1க்கு நேரம் என்ன வேல்யூ இருக்குது 3 இப்போ 3ன்றதை போட்டுக்கிறோம். அப்போ மொத்தமாக போடும்போது 3 2 6 to the base 8 ஓகேவா? இதே மாதிரி எக்ஸா டெசிமலாக கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஆக்டலாக கேட்டால் நம்ம 3 3ஆக இது பண்ணோமா. இப்போ எக்ஸா டெசிமல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 4 4ஆக டிவைட் பண்ணோம். அப்போ இந்த 0லேருந்து 0 1 1 0 அடுத்து என்ன இருக்குது 1 0 1 1 ஓகேவா? அடுத்து என்ன இருக்குது 2 2 1 மட்டும் இருக்கும். சரியா? அப்போ நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே 4 4ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறனால லாஸ்ட்டு 2 1 மட்டும் இருக்கனால ரிமைனிங் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் 2 zeros போட்டுக்கிறோம். ஓகேவா? இது எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 17 இருக்கும் பாருங்கள். பேஜ் நம்பர் 17ல் ஒரு டேப்லர் காலம் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்களா இந்த டேப்லர் காலம் பார்த்துக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0 0 1 இப்போ இங்கே 10 இருந்துச்சுன்னா அதுக்குரிய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 0 1 இருக்குன்னா 11 இருக்குன்னா அதோட எக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ என்னது 3 அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கணும். சரியா? அப்போ நீ அதை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும். சரியா? எக்ஸா 0 0 1 1 இந்த வேல்யூ என்ன வந்துச்சு 3. ஓகேவா? இதே மாதிரி தான் 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 நம்ம பார்க்கணும். அந்த பேஜ் நம்பர் 17ல் இருக்கிறத டேப்லர் காலமை கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள்.
அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி டு டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ்னால் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 1101 அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 2 to the power 0 2 to the power 1 அப்படின்னு பொசிஷனல் வெயிட் போடுவோம். இப்போ ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக உனக்கு வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க 11.011. இப்போ என்ன பண்ண தெரியும் நம்மளுக்கு 2 1க்கு நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும் 2 to the power 0ன்னு தெரியும், அடுத்து 2 to the power 1ன்னு தெரியும். சரியா 2 to the power 1னால 1ன்ற ஆன்சர் வரும். ஓகேவா 1 into 2 to the power 1 ப்ளஸ் நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் 11க்கு மட்டும்தான் மிஸ்ஸு சொல்கிறேன். சரியா ப்ளஸ் 1 into 2 to the power 0. அப்போ 2 to the power 1னா 2 இங்கே 2 வரும், இங்கே ப்ளஸ் வரும், இங்கே 2 to the power 0னா என்னது 1. அப்போ 1 into 1 1, இங்கே ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருது 3 வருதா. இந்த 3ஐ தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இங்கே 3 இங்கே போட்டிருக்காங்களா பாருங்கள். இந்த 3 11க்கு மட்டும் எடுத்துட்டோன்னா அந்த வேல்யூ என்ன வருது 3ன்னு வருது. இப்போ நம்ம பாயிண்டட் நம்பர்ஸை பார்க்கணும். அப்போ பாயிண்டட் நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 0 1 1 இப்படி எடுத்திருக்காங்களா. இதுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க 2 to the power -1, அடுத்து 2 to the power -2, அடுத்து என்ன போட்டிருக்காங்க 2 to the power -3. ஓகேவா இங்கே வந்து 0 2 to the power -1க்கு என்ன வேல்யூ இருக்குது 0.5 இருக்கா. என்ன பண்ணும் 1/2 நீ டைரெக்டாக டிவைட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி, இந்த டேப்லெட் காலம் மனப்பாடம் பண்ணிட்டாலும் ஓகே தான். 2 to the power -2 அப்படின்னா என்ன வேல்யூ இருக்குது 0.25. இப்போ 2 to the power -3னா 0.125. ஓகேவா அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. 1 into 0.125 இங்கே போட்டிருக்காங்க. அடுத்து 2 ஸ்கொயர்னா 1 into 0.25ம் அடுத்து 0 into 0.5 போட்டிருக்காங்களா. எல்லா நம்பர்ஸும் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தேன்னா எனிதிங் 0 அப்படின்னாலும் 0ன்னு வந்துடும். இங்கே வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் 0.25 இங்கே வருது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன வருது இங்கே போடுறேன் மிஸ்ஸு 0.25 ஒரு நம்பரும், அடுத்த நம்பர் என்ன வருது 0.125. அப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன ஆன்சர் வருது இங்கே 5 வந்துடும், அடுத்து இங்கே என்ன வருது 7 வந்துடும், இங்கே 3 வந்துடும். ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம 11ல் பண்ணப்போ என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு 3, அதனால் 3.375 தட் இஸ் அன் ஆன்சர். ஓகேவா இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி தான் ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும். ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டல் டு டெசிமல் கன்வர்ஷன். ஓகேவா இப்போ ஆக்டல் நம்பரை டெசிமலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது சேம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த அதே மெத்தட் தான். ஆக்டல் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நம்பரை இப்படி எழுதிக்கணும் கிவன் நம்பர் எழுதிட்டோமா. அடுத்து என்ன பண்ணணும் பொசிஷனல் வெயிட் போடணும். 8 power 0 8 power 1 8 power 2 8 power 3 இருக்க நம்பர்ஸ் வரைக்கும் போட்டோம். ஓகேவா அடுத்து 8 ஸ்கொயர் 8 power 0னா 1, 8 power 1னா 8, 8 ஸ்கொயர்னா 64, 8 க்யூப்னா 512 அப்படின்றத நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கணும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுற 1 into 512, அடுத்து 1 into 64, அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் 2 into 64, அடுத்து என்ன நம்பருக்கு கிவன் நம்பர் 6 into 8, அடுத்து 5 into 1. ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுகிறோம். 512 into 1னா 512 தான். அடுத்து 64 into 2னா 128, 8 6 are 48, 5 அப்புறம் லாஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடுறோம். தட்ஸ் ஆல். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டல் நம்பரை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்
ஆக்டல் நம்பரை பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணால் கொடுத்துருக்க நம்பரை நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்படி எழுதிக்கணும், கிவன் நம்பரை எடுத்து எழுதிக்கணும். அடுத்து அந்த நம்பருக்கு கீழே ஈக்குவலண்ட்டான பைனரி நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதணும். ஓகேவா? 2க்குரியது 6க்குரியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் டேப்லர் காலம் நம்ம பார்த்துருக்கோமா, 6க்குரிய நம்பர் என்னது 110. இங்கே வாங்க அந்த டேப்லர் காலமில் போய் பார்க்கலாம். 6ஓடது என்ன வந்திருக்கு, 6ஓடது என்னது வந்திருக்கு 110ன்னு சொன்னோமா, இங்கே வந்திருக்கா 6ஓடது 110. ஸோ இந்த டேப்லர் காலம் தெரிஞ்சுன்னா இந்த சம்மை நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். 6ஓடது 110 வந்திருக்கா. இப்போ 2ஓடது 010, அடுத்து 1ஓடது 001, 3ஓடது 011. ஓகேவா? அப்படி போட்டு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து போட வேண்டியதான். கீழே இருக்க இந்த சம்ஸ் தான் உனக்கு ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்க சம்ஸ் தான் நான் வந்து என்ன கொடுக்க போகிறேன், ஹோம்ஒர்க் சம். இந்த 5 வந்து நீ என்ன பண்ணணும், ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணணும். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த கொடுத்துருக்க ஆக்டல் நம்பரை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். நீயும் 472ன்னு போட போகிறீங்க. 4ஓட பைனரி நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அடுத்து 7ஓடது, அடுத்து 2ஓடது. என்ன இங்கே இருக்கா டேரெக்டாக? 4ஓட பைனரி நம்பர் என்னது, 4ஓட பைனரி நம்பர் என்னது, 100. அப்புறம் 7ஓட பைனரி நம்பர் என்னது 111. அப்போ 100 ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும். அடுத்து என்ன பண்ணுவேன், 111 எழுதுவேன். அடுத்து 2ஓட பைனரி நம்பர் என்னது 010. தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான். இது போட்டிங்கன்னா அந்த சம் முடிஞ்சு. இதில் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா சம்ஸும் நீ போட்டிருக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பரை டெசிமல் கன்வர்ஷனாக பண்ணணும். இப்போ நம்ம 65F 6ஆல் பண்ணுறோம். ஓகேவா? கொடுத்துருக்க நம்பர் என்னது 25Fன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 25Fோட ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ 15. ஓகேவா? இதுக்குரிய பொசிஷனல் வெயிட் எழுதிக்கிறோம். 16^0, 16^1, 16². 16² 256. இது 16, இது 1. அடுத்து என்ன பண்ணும், 2 × 16². அடுத்து 5 × 16. அடுத்து 15 × 1 போட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறது தான். மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும். அப்போ ஆட் பண்ணும்போது தான் 607 இந்த ஆன்சர் வந்துச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, ஹெக்ஸாடெசிமலை பைனரி கன்வர்ஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும், கொடுத்துருக்க கிவன் நம்பரை நீ என்ன பண்ணணும், தனித்தனியாக எடுத்து எழுதணும். 8BC. இப்போ 8ஓட ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ என்னது, பீனா என்னது ஏயோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்ஸு 10. அப்போ பியோட வேல்யூ 11, சியோட வேல்யூ 13. ஓகேவா? அப்போ 8ஓட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கு அந்த டேப்லர் காலம் பார்க்கணும். பேஜ் நம்பர் 17ல் 8ஓட இது என்னது 1000ஆன்னு பார்க்குறோம். 1000 தான் நாங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 8ஓட பைனரி வேல்யூ என்ன இருக்குது, 8 எடுத்துக்கோங்க. அதோட பைனரி வேல்யூ என்ன இருக்குது 1000. கரெக்டாக? அடுத்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, பின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. பியோட பைனரி வேல்யூ என்னது 1011. ஓகேவா? அடுத்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, சியோட பைனரி வேல்யூ என்னது 1100. ஓகேவா? இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுனா நம்மளோட ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். தட்ஸ் ஆல். புரியுதா? 8க்கு 1000, பிக்கு 1011, சிக்கு 1100. தட்ஸ் ஆல். கம்ப்ளீட்டட். அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசைஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேவா? ஓகேம்மா. ஓகே, தேங்க்யூ.